समस्त नमस्कार नुआ अध्याय को आपण स्वागत करुछु जो चर्चा सारा विश्व रे चहल पड़ी जो विषय वर्तमान आम सोशल मीडिया रे विभिन्न प्लेटफॉर्म में गोटे विषय घोरी बुलूची ताऊँ रायगढ़ गोटे घटना अभावन घटना घटी जाती कौन आम ओडिशा बदनाम दिन को दिन हो चली कि कौन नारी कौन एपर्यंत सुरक्षित न जेहेतु जड़े नारी से निवस्त्र कर दिगला केमी कौन कर हाँ बर्तमान आपड़ देखिए बहुत घटी चली आप रायगढ़ केस देखु ए बालेश्वर कटा देखु गोटे झीटा मरीगला न्याय न पाई विभिन्न प्रकार घटी चली कहीं सब घटी चली आपण तो बुलूसन आपण विषय जानी कहतु ओडिशार सम्मान गौरव आज अपमान रे परिणत हो जाइछि। कारण मु विभिन्न जिला एतले परिभ्रमण करुछि मु जानिछि कल्याण सिंहपुर ब्लॉक रे विशेषतः दलित आदिवासी लोक माने अछंती जो जड़े स्त्री लोक आसी एनजीओ थ्रू किसी प्रोग्राम विषय रे तांकर डेवलपमेंट काम रे से बिस्कुट दौले सेठाकार किसी छुआ मानकु पिला मानकु तांको पिला चोरी आख्या दे आक्रमण कराला। मुख्य कथा आज आम कहू आम भारत महान आम संविधान सबुठारु बड़ सर्वधर्म समन्वयर देश ए स्थान रे आम देखू मठ मंदिर आश्रम चर्च मस्जिद गुरुद्वार बौद्ध मंदिर जैन मंदिर रे सब पूरी जाइछि। धार्मिक स्थली विभिन्न जगार टेकिछि मुंड ये भारत वर्ष को लोक माने कहउछंती देवभूमि ए देवतांकर देश स्वर्गुरु ईश्वर ईश्वरी विभिन्न समय रे ओल्हे आसंती ए भारत माटी को एतले अधर्म पाप वृद्धि पाई थाए से समय रे सेही स्वर्गुरु अवतरण करिथिबा ईश्वर ईश्वरी माने पाप को विनाश करी धर्म संस्थापना करिथांती बोली विभिन्न धर्मशास्त्र रे आउ लिखा जाइछि। ए विश्वास मध्य आम भारतीय लोकंकर अछि रहिथिला मध्य कहिबार कथा जदि बिस्कुट से माने देले तांको बुझीबार थिला तांको ठारू पचारिबार थिला किए कौन कोठु आछंती। अवश्य सेपटे पिला चोरी उपरे लोकंकर संदेह प्रकट बारंबार होछि जा फल संदेह घेर से रही आक्रमण करि पारंती। कारण टोटाल खाली आमर रायगढ़ नाही कि कोरापुट नाही कि मालकानगिरी नाही कि फुलबाणी कलाहांडी नाही विभिन्न जगार मध्य ए भली संदेह घेर रखिकी जहाँ को जे मारुछंती आक्रमण मध्य करियार आमे देखुछु। विभिन्न जगार ए चोरी केस रे आखितड़ा बा किडनी चोरी केस रे बा पिल्ला चोरी केस रे आक्रमण लोक करा होउची। किसी वर्ष आगे मुझे देखुली यूट्यूब रे देखुली सर्च करुली घटना को लेकिन कि आउ एमती घटना घटी कि तो बिहार में किसी घटना से भाव में घटी खबर गुड़ा किंतु आम पुराणा खबर देखी था किंतु गचरे बांधिकी मत बाढ़ाती पिला चोरी केस भारी नंडा मत करती विभिन्न प्रकार बाड़ी मत बाढ़ाती यही पिला चोरी घटना बहुत चांचल्य सृष्टि आम ओडिशा माटे शुण पिला चोरी केस नहीं विभिन्न समय रे विभिन्न व्यक्ति मान को आक्रमण करा
ସେ ସତ ହଉ ବା ମିଛ ହଉ ବା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାହଉଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ, ସେଇ ନାରୀକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବା ଏତେ ଲୋକ ଗହଳିରେ, ଏହା ହଉଛି ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସେଠି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଥା। ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେ ଝିଅଟା, ମାନେ ଏମିତି କାହିଁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଘଟିଗଲା? ଶୁଣ, ଯାହା କଲ ଠିକ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଲିଅନ୍ତା ବିଷୟ, ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ? ସମୟ ବିଷୟରେ ଆଚ୍ଛା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡେଇଲେ କି ନାହିଁ? କିଏ କିଛି କହିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି, କାହିଁ ଘଟଣା କାହିଁ ଏମିତି ଘଟୁଛି? ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୋକମାନେ ବି ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା, କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଇଛି କି କେହି ବି ହଉ, ଆମେ ବି ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଖାଲି ଓଡିଶା ନୁହଁ, ଓଡିଶା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। କିନ୍ତୁ ବିହାର ହେଇଗଲା, ୟୁପି ହେଇଗଲା, ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଇଗଲା, ଚେନ୍ନାଇ ହେଇଗଲା, ଆମର ଓଡିଶାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଏଇଭାবে ମାରି, ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏମିତି କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି? ସେମାନେ ବିସ୍କେଟ ଦେଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଧୋଇଲେ, ଏଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ପିଲା ଖୁସିରେ ଦେଇଥିବ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଡାଉଟ କରିଥିବେ, କାରଣ ବିସ୍କେଟ ଦେଇକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ କି? ନା, ତା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଅଛି ସେଇଠି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ଦେବା କଥା, ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେବା କଥା କି ଆମେ ଚୋରକୁ ଧରିଛୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ, ପିଲା ଚୋରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଡ ମାରି ଏବଂ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ରହୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସେ ଏରିଆ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ନା ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ। ଯେତେ ସେପଟର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛୁ, ଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟ, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅଶିକ୍ଷିତ, କଣ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି? ପାଠ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦିଆଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ପାଠ ପଢିବାର ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ମଦ। ଏବେ ବି ଓଡିଶା ସରକାର ଏତେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ରହିଛି ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି, ନିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ମୁଁ ବି ଫେରିଲି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଯେତିକି ବୁଲୁଛୁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଧିକ, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଧିକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା, ସେଠି ସ୍କୁଲ ଖାଲି ପଡୁଛି, ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି କାଁ ବା ମାଷ୍ଟର ଗଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ କେସିଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ମନେ ପକେଇବା, ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା 8 ମସିହାରେ, 2008 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ନୂଆ ଗାଁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମିଶନ ଥିଲା, ନନଙ୍କୁ ଧରି ବିବସ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ସରା ଚଲେଇଥିଲେ ଦଙ୍ଗା ବେଳେ। ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ ନେଇକି ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ଜଣେ, ଆଉ ଦେଖିଲ, ତା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର। ଦେଖିଲ, ଆମେ ଯେତିକି ବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଚ୍ଛା, ବିହାରର କଥା କହିଲ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା କହିଲ, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିଲ,
ବେଙ୍ଗଲୋର ଚେନ୍ନାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ, ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଗକୁ ପଳେଇ ଯିବା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥାଇ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶଲ୍ୟ ସେଇ ସଭାସ୍ଥଳରେ କୁରୁସଭାରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ରାଜାମାନେ ମହାମହାରଥୀ, ସାରଥୀ, ବିଜ୍ଞ, ବିଚାରକ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଦିଆଗଲା। ହଁ, ମହାଭାରତର ଯୁଗରେ ପାଟିକି ଖୋଲି ପାରିଲେ ନା କେହି ତ ସେ ସମୟରେ ଖୋଲି ପାଇଲେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହିପାରିଲେ? ନା ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଅଲଗା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପଛ ଆଡକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ପଛ ଆଡକୁ ଦେଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ କଣ ରହିଛି, ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବା, ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ବଢିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ବଢିବ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତି ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଛ ଆଡକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ପଛ ଆଡେ ଦେଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି କେମିତି ଆଗେଇବା, ଆଉ ଆମେ ପଛକୁ ଦେଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେମିତି ହବ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣିପୁର ବିଷୟ କଣ ହେଲା, ମଣିପୁରରେ କେତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା ଏବଂ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଣ ବଳାତ୍କାର କରାହେଲା। କୌଣସି ସରକାର, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କେହି ସେ ଜାଗାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରାହଉଛି। ଏବେ ବି ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଇକିରି। ପୋଲିସ ନୀରବ, ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ, ପଇସା ଚାଲିଛି କାରବାର, କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି ଯଦି ସାହସ ଅଛି ଗୁଳି କରି ମାରିଦିଅ, ଚାଇନା ଭଳି। ଯେ ଭୁଲ କଲା ତା ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହବ। ଆମର ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାନୁନ ଠିକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାନା କାନୁନ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢି ଯାଉଛି, ସାହସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଯାଉଛି। ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ, ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ବି ବିସ୍କେଟ ଦେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତଥାପି ତାକୁ ତାର ବସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏତେ ତଳକୁ ପଳେଇବ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବିହାରର ତିୱାରୀ କରିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବିହାରର ଗୋଟେ କେସଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଯଦିଓ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇକି ସରେଣ୍ଡର କଲା, ତଥାପି ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କାହାକୁ ଭରସା କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଭରସା, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଭରସା ତ କରିବା, କାହାକୁ ଭରସା କରିବା? ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭରସା କରିବା, ନା ଜନଗଣକୁ ଭରସା କରିବା, ନା ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ରଖି ଆମେ ଦୁନିଆ ବାଟ ଚାଲିବା? କେମିତି କଣ କରିପାରିବା? ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ନେତା ମାନେ ତତ୍ସହିତ ରାଜନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଣ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଘଟୁଛି। ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି କି? ଯୋଉ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି ନା? ସେଇ ତ ବାବା ରାମ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବେଲରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତେ। କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦବ? ତମେ ଚୋର, ମୁଁ ଚୋର ଭଳି କଥା। ଚୋରକୁ ଧରି ପାରିବ? ନା, ମୁଁ କହିବା ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୁଫ ମାନେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ଯୋଉଟା ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଯଦି ପ୍ରୁଫଟା ଜଣା ପଡୁଛି, ମାନେ ଜଣେ ବାବା ଭୁଲ କଲା, ନାରୀ ପ୍ରତି କି ରାଜନେତା ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା, ଯଦି ଧରା ପଇଲା,
ପଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଲୁଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ କଣ ଟଙ୍କାର ଖେଳ। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେହି ରାଜା, ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ମରିବ। ଆଉ କଣ, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ କେସ୍ ଲଢିବେ, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଯଦି ନିରୀହ ପିଲା ମରିଗଲା, ଯଦି ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତାର ବିଚାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ହଉନି? ବିଚାର ତ ହବା କଥା ନା, ବିଚାର ହେଇପାରୁନି, ସେଇ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦାୟୀ ଏବେ କାହାକୁ ଦେବା? ନା ସରକାରକୁ ଦେଇ ହଉଛି ନା ଜନଗଣକୁ ଦେଇ ହଉଛି? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଠପ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ମାନସିକ ଭାବେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି। ଗୋଟେ ବିଷୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ରଖିବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ମୋ ଏବଂ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା ଠିକ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ତ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଏନଜିଓ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହୁଛି। ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା, ଯଦି ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ତା ପ୍ରତି କଣ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପୁଲିସ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭରସା ଆଉ ନାହିଁ, କଟି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାନୁନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ। ଚାଇନା ଭଳି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ ରହିବ, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗକୁ ବଢିବ। ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି। ଧରା ପଇଲା, ପ୍ରୁଭ୍ ଭାବରେ ଧରା ପଇଲା ମାନେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରେ, ଏଇଟା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଖୋଲୁମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛି, ମର୍ଡର କରିକି ଆସି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ରେପ୍ କରି ଆସି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ତ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହବ କଣ? ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମର ଠିକ ହୁଅନ୍ତା, ଆଜି ଆମ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଓଡିଶା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୂମିକୁ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡା ଘଟୁଛି, ବଦନାମ ତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ପାଲଟି ଯାଉଛି ଓଡିଶା। ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିର ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟି, ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ରାମାନନ୍ଦ ବଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏ ମାଟିକି ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଶଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଏ ମାଟିକି, ହରିନିଶ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ଅଶାନ୍ତି ମାଟି ଆଜି କାହିଁକି ହଉଛି? ଦାୟୀ କିଏ? ତା ମୂଳର କାରଣ କିଏ? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ଦୋଷୀ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି? ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ। ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ନେତା ମାନଙ୍କର ଘଟିଲା, ତା ନେତାର ପୁଅ ଯଦି କୋଉଠି କିଏ କାହାକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇଗଲା, ତାକୁ ଯାଇ ସାଥି ଆରେଷ୍ଟ କରି କୁଆଡେ ଗଲେ ତା ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଛୁଆ ଯଦି କୁଆଡେ ପଳେଇବ, କିଛି ପଚାରାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଉ ଭାଇ କହିଲେ, ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ ଖେଳ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ। ଯେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦେଶରେ ବେସାହାରା ଭଳି ଲାଗିବ। ଏତିକି କହିବି। ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହେଉଛି ଦେବଭୂମି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମିକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏହା ବନ୍ଦ ହଉ ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ମାନ ରହୁ, ଏକ ରହୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାର ଭାବ ନ ଜନ୍ମୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ରହୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ପରମ ଧର୍ମ ରହୁ, ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତିକିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ପ୍ରଥମକୁ ନମସ୍କାର।